पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ, ਕਦੇ ਡਰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ और वो कहता जी पंजाब दे विच असी हाई अलर्ट जारी कर दिता है और उदा रीजन अमृतसर दे पिंड डाले के चों टिफन बंब हैंड ग्रनेड मिलन नाल पंजाब च हाई अलर्ट के डाले के बच्ची विंड ते सोहरा पिंडां दे खेतर च ड्रोन एक्टिविटीज़ बारे जानकारी मिलन तो बाद SSP अमृतसर देहाती गुलनीत सिंह दी अगवाई च सैटरडे ते संडे दी दरमियानी रात इन्हां पिंडां दे दुआले एक वड्डी तलाशी मुहिम चलाई गई। दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि व्यूअर्स इउं जापदा है कि भारती खुफिया एजेंसी राह पंजाब विच सिख जवानी दा घाण करन लई कई नवीं गोंदां गुंद रही है। पंजाब विच पुलिस दे चीफ जिहड़े हैगे ने दिनकर गुप्ता ने पंजाब विच हाई अलर्ट कर दिता है ते उसने जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पाकिस्तान वालों ड्रोन्स राहीं पंजाब विच हथियार जिहड़े ने वो सुट्टे जा रहे हैं जिन्हां विच टिफन बंब अते ग्रनेड आदि शामिल हैं। सो पुलिस मुखी ने अनुसार चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिहड़ी सिक्योरिटी है वो वधा दी है। सो इस तो जापता है कि व्यूअर्स भारतीय एजेंसियां पंजाब के अमन कानून नूं विगाड़ के इसका जिहड़ा ब्लेम है वो पाकिस्तान सिर मड़न की तैयारी में हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो भारत सरकार की नीति अफगानिस्तान दे विच तां बहुत बुरी तरह लताड़े गए ने, रादर जिन्हों कहते हैं पुश टू द कॉर्नर जी। फॉरन पॉलिसी दे विच असीं देखते हैं कि इस वेले ईवन गुआंढी देश भी वो बांग्लादेश होए, श्रीलंका होए, नेपाल होए, ਜਿਹੜੇ ट्रैडिशनल इन्हां दे अलाई सी वो भी उन्हां तो विथ करके चीन वाल झुके हुए ने। अमरीका ने भी अजे तक उत्थे वैक्सीन पहुँचाई नहीं है और इस दे बावजूद कि भारत दा मोढा वरत के उन्होंने क्वाड और दूसरे कीता है। रशिया ने भी मूँह मोड़िया होया और आदर रशिया भी उन्होंने जिन्हों कहते हैं कि लिफ्ट नहीं करा रहा। हुण इन्हां हालातां च असीं ये देख रहे हैं कि पंजाब क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡੋਵਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। और जदों ये इस किस्म दी खबरां पंजाब के हवाले नाल जिथे एक पासे किसान लहर ने इन्हों बीजेपी नूं कॉर्नर किया और उत्थे पंजाब दे विच जो इंटरनेशनल तब्दीलियां हो रही ने उन्हां बारे दिलचस्पी भी है और वो देख रहे हैं कि भाई चीन ने भी आके चीन भी सिर ते बह गया और उन्हें भारत नूं सबक सिखाया और अगों भी सिखाना। हुण इन्हां हालातां दे चलदिआं ये वक्तन बा वक्तन पंजाब दे विच भारती खुफिया एजेंसियां कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करदियां ने ताकि नौजवानों नूं जेलों च डक्या जा सके, झूठे पुलिस मुकाबले बनाए जा सकन। असी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते च गैंग वारफेयर का वापस आने की गल देखते हैं कि जी अकालियां दे एक लीडर गैंग फलाणे नूं मारता, उन्हें उन्होंने मार दिता है और इहदे ते साडे जिहड़े एक्टिविस्ट ने पंजाब च पंथक उन्हां दा कहना भी ये भी एक इन्हां वालों ही खड़ा कीता है, बनाइया भी इन्हां सियासी लोगों ने गैंगा होंदियां ने और ये भी इस किस्म दे नाल कदे तुसी खाड़कू कह के सिख मारते, कदे ड्रगी बना के मारते, हुण गैंगस्टर कह के मार दिओ। लेकिन जिहड़ियां 2 खबरां अज साइमल्टेनियसली इस मुद्दे दे उत्ते देखदे हां कि ऑल ऑफ ए सडन दिनकर गुप्ता जिहड़ा है वो चंडीगढ़ च प्रैस कॉन्फ्रेंस करदा है और वो कहता जी पंजाब दे विच असी हाई अलर्ट जारी कर दिता है और उदा रीजन अमृतसर दे पिंड डाले के चों टिफन बंब हैंड ग्रनेड मिलन नाल पंजाब च हाई अलर्ट। उन्होंने कहा जी कि जिहड़े ने जिस नूं ने डाले के लोपोके नाल ही लगदा बॉर्डर टिफन बॉक्स जिस नूं इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED भी कहा जाता है वजों तैयार किया गया है। टिफन बंब तो इलावा 5 हैंड ग्रनेड
9 mm ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ 100 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਡਾਲੇ ਕੇ ਬੱਚੀਵਿੰਡ ਤੇ ਸੋਹਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੈਚਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ, ਡਰੋਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹਬਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਬਸ਼ੀ ਆ ਗਏ, ਹਬਸ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ, ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਿਫਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਨੀਅਨਸ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਔਰ ਇਹ ਆਇਆ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ RDX ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। 3 ਕਿਲੋ RDX ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਮਾਡਰਨ ਸੀ ਇਹ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਗਨੇਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਪਰਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੁਰਜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੱਸਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Z ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ Z ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਡਾਈਸੈਂਟਿੰਗ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੂਨ 2020 ਚ ਸਾਡਾ TV 84 ਬੈਨ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਰਖਾਬ TV ਔਰ ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ TV ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੜਬੜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਮਿਸਚੀਫ ਅਪ देयर ਸਲੀਵਸ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਬ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਟੋਕਰੀ ਥੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।